नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनिया खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर विच नोएडा कौमांतरी हवाई अड्डे का नींह पत्थर रखा। प्रधानमंत्री ने कहा यह उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। कल 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाएगा। फाजिलका विच डीएपी खाद के 72,000 बैग पुजन मगरों किसानों के चेहरे खुशी नाल खिड़े। ते भारत ते न्यूजीलैंड विचाले अज शुरू हुए पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने खेड खत्म होने तक 4 विकेटां पिछे 258 दौड़ां बनाईयां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के जेवर विच नोएडा कौमांतरी हवाई अड्डे का नींह पत्थर रखा। यह एशिया का सब तो वड्डा हवाई अड्डा होगा। इसका विकास संपर्क वधाउण अते अति आधुनिक हवाबाजी खेतर बनाउण दी प्रधानमंत्री की कल्पना के मुताबिक है। हवाई अड्डे के पहले पड़ाव का विकास 10,000 करोड़ रुपए तो वध की लागत नाल कीता जा रहा है अते यह हवाई अड्डा उत्तर भारत लिए अहम प्रवेश द्वार होगा। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं शताब्दी का न्यू इंडिया अज सब तो वधिया ते आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि चंगियां सड़कां, चंगा रेल नैटवर्क, चंगे हवाई अड्डे सिर्फ बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट नहीं ने बल्कि इस समुचे इलाके ते लोकां दे जीवन नूं बदल देणगे। उन्होंने कहा कि यह हवाई अड्डा उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव, रिपेयर और ऑपरेशन का भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछलियां सरकारां ने उत्तर प्रदेश के विकास वाल ध्यान नहीं दिता, जबकि हुण उत्तर प्रदेश देश विच ही नहीं बल्कि विदेश विच भी अपनी थां बना रहा है। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को अभाव और अंधकार में बनाए रखा, पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक 119 करोड़ 38 लाख तो वध कोविड रोकू टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटिया में 90,27,000 तो वध लोगों का टीकाकरण किया गया है। इस वेले सेहतयाबी की दर 98.33% जबकि हुण तक 63 करोड़ 59 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस दौरान केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों को हुण तक 132 करोड़ 33 लाख तो वध कोविड टीके उपलब्ध करवाए ने। इस वेले सूबियां को 22 करोड़ 72 लाख तो वध टीके उपलब्ध ने। संविधान सभा वालों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को प्रवानगी देने के मौके कल देश भर में संविधान दिवस मनाया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में मार्गदर्शक कदरां ते सिद्धांतां का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस की अहमियत नूं मंदियां 2015 तो संविधान दिवस मनाउण की शुरुआत की सी। संसद के सेंट्रल हाल में संविधान दिवस समागम का आयोजन किया जाएगा, जिसनूं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोक सभा स्पीकर ओम बिरला संबोधित करेंगे। इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट वालों पंजाब की केबल कंपनी फास्टवे के 8 ठिकाणियां ते अज सवेरे छापेमारी की गई। ਵੱਖ-ਵੱਖ टीमां कंपनी के कागजां की पड़ताल कर रही ने। लुधियाना तो साडे पत्रकार मुताबिक एक काम विच लंबा समा लग सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फास्टवे केबल ते ईडी की कार्रवाई का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि फैसला हालांकि देरी नाल लिया गया। इस दौरान छापेमारी बारे अपनी ट्वीटां की लड़ी विच पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि फास्टवे कंपनी वालों टीवी कनैक्शनां संबंधी सरकार को गलत जानकारी
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਟੀਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3-4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੇਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ आज़ादी का सफर तहत ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਧੂ ਵਾਸਵਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੁੱਲਾ ਭਾਇਆ ਕਾਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਧੂ ਵਾਸਵਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਨਵੰਬਰ 1879 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਰਾਟ ਵਾਸਵਾਨੀ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸਾਧੂ ਵਾਸਵਾਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੰਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਾਨਵਰ ਦਾਸ ਲੀਲਾਰਾਮ ਵਾਸਵਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਸਵਾਨੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸੇਨ ਮਿਲੇ। ਜੁਲਾਈ 1910 ਵਿੱਚ ਵਾਸਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਬਰਲਿਨ ਗਏ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸਵਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਸਵਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸਨ ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਬਿਲਡਰਸ ਆਫ ਟੁਮਾਰੋ, ਮਾਈ ਮਦਰਲੈਂਡ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਰਾਈਜ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿਖਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਧੂ ਵਾਸਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 1933 ਵਿੱਚ ਮੀਰਾ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਗਰਲਜ਼ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਮੀਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਸਾਧੂ ਵਾਸਵਾਨੀ 16 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ 86 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛਾ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੁੱਲਾ ਭਾਇਆ ਕਾਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਨਵੰਬਰ 1902 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਗ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਪੁਦਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ 8 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਗ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਲਿਖੀ। 1962 ਵਿੱਚ ਕਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਫਰਵਰੀ 1977 ਨੂੰ 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਗ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 25 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ
ਕਾਗ ਦੀ 102ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰੇਕ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ, ਰੇਤ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਮ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਏਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ 72,000 ਬੈਗ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ 72,000 ਬੈਗ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਪੁੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਗੱਟਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਡੀਏਪੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਯੂਰੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਾਹਲੇ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੀਏਪੀ ਯੂਰੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਬੈਗ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਰਕਬੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਕ ਨਾ ਕਰਨ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਾ ਖਰੀਦਣ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਲਈ ਜਾਣ, ਮਿਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੇ 72,000 ਬੈਗ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਲਿਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 4 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਪਿੱਛੇ 258 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਅਯਰ 75 ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 52 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।